Today our studied rubric is delusion hand bound with chains. This rubric is found in meta repertory. And another form of this rubric is found in synthesis repertory. Delusion hand bound chains with. Delusion hand bound chains with. And in complete repertory you will find in this structure delusion hands bound with chains. This form of this rubrics contain the same meaning. Hands bound with chains. Another form of this rubric is delusion body parts hands bound with chains. This form is also found in complete mathematics of mind. So our study rubric is delusion hands bound with chains. In Bengali, हाथ शिकले बाधा, शिकल दिए हाथ बाधा, hands bound with chains. Now what is the meaning of hand? Generally, simply we can take this rubric if it is uttered by the patient that my hands are bound with chains, I feel it. I have not seen these rubrics taken by the astrologers in their case records. I have not seen it. Now, because it bears, it indicates or it denotes another type of meaning that has been explained by our master Dr. Emil Segal. That is mental meaning or expanded meaning. Now that is why first of all we have to find out the meaning, extended meaning of this, inferential meaning of this term hand. What is the meaning of hand? Hand means first part of the body, part of the human being. Hand means part of the body with which generally we do most of our works. This is the first meaning. Now, hand means ability. Hand means ability. Hand means power. And hand means freedom. And last, helping instrument with which you can help another person. This is the meaning of hand. Hand means ability, power, freedom, helping instruments. Next, chain. What is the meaning of chain? Chains mean binding instruments, metal binding instrument that is made of metal. Iron or something else, iron, steel or something else. Chain. The first meaning, chain means principles. Next, rules and regulations. Principles. Next, rules and regulations. Next, custom. Custom. CUSTUM, custom.
Next, loss. Law, L-A-W. Last, prohibition. 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 PRO. P-R-O-H-I-B-I-T-I-O-N. BITION Prohibition. মানে নিষেধ। নিষেধ, নিষেধ। Don't do this. You should not do this. This is prohibition. হাতে জোর আছে অনেক ক্ষমতা আছে। So, this is the meaning of chain. First binding instrument with which you can bind anything. It is chain is made of steel, iron, gold, bronze, etc. And made of any metal. Chain means principle, rules and regulations, custom, laws, prohibition, নীতি নিয়ম। Principles বলতে এখানে নিয়ম নীতি। Yes. Custom means প্রথা। This is chain. This is the significance of chain. Chain, it does not only mean something made of metal with which we can bind something. Now, one who feels this rubric that he has been bound with chains, his hands has been bound with chains. Delusion, hands bound with chains. What happens? What is the first feeling? What is the first feeling? First feelings is delusion seized as if. Seized as if, delusion. A-C-I-Z-E-D, seized as if. বন্ধে দাও বন্ধ Next, souled being. ডিলুশন Delusion, souled being. S-O-L-D, souled being. বিক্রিয়া Delusion, debate being. D-E-B-T-E-F, sorry, D-E-B-E-T-E, debate being. Delusion, married, going to be. Delusion, married, going to be. Delusion, abused being. Delusion, animals of persons are. Delusion, animals of persons are. আর Delusion, criticized that she is. some criticized That she is. Next on, delusion, beaten he will be. Beaten will be. B-I-T-T-E-N. Beaten will be.
Delusion enlarged, distance are. Delusion enlarged, distance says are. Now these are the feelings when one feels that he is bound with chains, his hands are bound with chains. This is the feeling. But you know, we are going to study under this rubric a medicine. Medicine is hyoscyamus. There are 3 medicines that has produced this type of rubrics, that are hands is bound with chains. Positron and another new remedy, and also hyoscyamus. But in synthesis repertory, it is under hands bound, delusion hand bound. There hyoscyamus and positron is found. But under this rubric, delusion hands bound with chains, only hyoscyamus in synthesis repertory. In meta repertory, only hyoscyamus. So we'll try to understand the personality, the basic mental state of this medicine hyoscyamus. First of all, the first rubric, shameless, expose the person. Shameless, expose the person. As a person, she is shameless. Next rubric, roving about naked. Roving about naked. Roving. R-O-V-I-N-G. Roving. ঘোরাঘুরি করে। Roving about naked. Indifference, apathy, naked, to remain. Indifference, apathy, naked, to remain. That means to remain naked. She is indifference, to remain naked. Indifference, apathy. Indifference, apathy, naked, to remain. Naked, comma, to remain. And this is our basic personality of hyoscyamus, stated by our stalwarts when they explain the characteristics of this medicine. They quoted, they denotes these rubrics. Now the reaction. Fight wants to. Fight wants to. Delusion, wire being at. WAR, wire, যুদ্ধ. Delusion, wire being at. Delusion worst, that she is being. WATCHED, worst. Delusion worst, that she is being.
Next, delusion weight has no. WEIGST weight. Ojon. Delusion weight has no. Delusion injured his being, surroundings by his. Delusion injured his being, surroundings by his. Surroundings, comma, by his. Escape attempts to surrounded and captured. Surrounded, 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 and captured, CAPTURED, captured by men as if. Escape attempts to surrounded and captured by men, 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 comma, as if. Surrounded and captured by men as if. Next rubric, bed, get out of, wishes to chill during. Bed, get out of, wants to chill during. Last rubric, break things, break thing, desire to, windows. Break things, desire to, windows. Now let us understand the exact feeling why Hieronymus feels this rubric, that her hands are bound with chains. Now personality, first of personality, why Hieronymus feels like this. Already you have studied the extended meaning of these terms, hands, chains. আমরা ইতিমধ্যে যে দুটো শব্দ আজকের এই রুব্রিকটাকে গঠন করেছে প্রধান, ডিলুশন হ্যান্ডস বাউন্ড উইথ চেইনস, তার হাত শিকল দিয়ে বাঁধা, হস্ত শিকলে বাঁধা, সে মনে করে, সে অনুভব করে। আমরা জানি না, বিশেষ করে আমার কথা বলবো, আমি কোনো বড় বড় ডক্টরদের কেস রেকর্ডে আমার চোখে পড়েনি যে এই রুব্রিকটাকে হায়াসিমাস ওষুধ প্রয়োগ করার সময় তারা এই রুব্রিকটাকে নিয়েছেন। এইটা রুব্রিকটা কেন, কিভাবে এটা প্রকাশ করে, ডক্টর এমএল সেগাল না আসা পর্যন্ত এটা একেবারে হাইবারনেশনে থাকতো, শীতল হিমনিদ্রায় বাস করত। ওই কোথায়, রেপার্টরির গহ্বরে শীতনিদ্রায় কাটিয়ে দিত যুগের পর যুগ। কপে প্রুভিং হয়েছে হায়াসিমাস, এই রুব্রিক প্রকাশ করেছে রোগীর ভাষায়, রোগীর কথায়, যে তার অনুভব করেছে তার হাত দুটো চেইনে বাঁধা। কিন্তু এখন পর্যন্ত পেশেন্ট সেই কথাই সে বলে নাই। কিন্তু আপনি যদি ভাবেন, আপনি যদি এর যথাযথ মিনিং নিতে পারেন যে এই কথার অর্থটা কী, তাহলে দেখবেন আপনার কাছে রোগী এই কথাগুলোই বলছে। হাত মানে কি, আমরা এটা আলোচনা করলাম। এর এক্সটেন্ডেড শুধু আমাদের শরীর থেকে এই যে দুই পাশে দুটো বেরিয়ে আসছে, একটা শরীরের অঙ্গ,
যা যা দিয়ে আমরা প্রধানত কাজকর্ম করি, প্রধানত যে কাজকর্মের যে অঙ্গ প্রধান যে সেটা হচ্ছে আমাদের হাত। তো হাতের তো আরও আরও অর্থ রয়েছে। যেমন হাত কিসের প্রতীক? প্রতীক হচ্ছে আপনার শক্তির, অ্যাবিলিটির। আপনি হাত দিয়ে এটা প্রকাশ করেন যে আপনার ক্ষমতা আছে, এটা পাওয়ারের একটা প্রতীক। নেক্সট হচ্ছে ফ্রিডম, আপনার হাত খোলা আছে, আপনি চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন। ফ্রিডমের প্রতীক কিন্তু প্রধানত হাত। পা তো অবশ্যই, যে আপনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারেন, কিন্তু পা যদি বাধা থাকে, হাত যদি খোলা থাকে, আপনি ইজিলি আপনার পাটাকে মুক্ত করতে পারবেন। এই ক্ষমতাটা হচ্ছে, ওই অ্যাবিলিটিটা রয়েছে। কিন্তু সেই জন্যে বেশি প্রমিনেন্ট হচ্ছে আপনার হাত। হাতটা হচ্ছে আপনার এইগুলোর প্রতীক। এক হচ্ছে ফ্রিডম, একটা হচ্ছে পাওয়ার, আর একটা হচ্ছে হেল্পিং। আমি আরেকজনের সহায়তা করব, আমি নিজেকেও যে সাহায্য করতে চাই নিজেকে বাঁচার জন্যে, এই হাতেরই প্রয়োজন প্রধানত। এইটা তাদের কাছে মনে করে হাতিয়ার। আপনি যদি কমিউনিস্ট পার্টির দেখেন, কোনো ব্যানার দেখেন, দেখবেন এই হাতেই সে কাস্তে রয়েছে, হাতেই তার প্রতীক। এটাই শক্তি, এটাই বাহুবল, সমস্ত কিছু দেখা আছে। মানে হচ্ছে বাহুবলী বলা হয় না, সেটা কিন্তু সারা শরীরের না, এখানেই তার শক্তির উৎস এই জায়গাটাই, হাতটাকে প্রতীক করা হয়েছে। তাহলে সেই জিনিসটা কি দিয়ে বাঁধা? চেইনে বাঁধা। তা চেইন মানে একটা মেটাল দিয়ে তৈরি, লোহা হোক, সোনা হোক। সোনা দিয়ে তৈরি হলে তো আরাম লাগবে, একটু ভালো লাগবে, আরাম লাগবে, কিন্তু আপনি তো বাধাই পড়লেন, নড়তে তো আর পারলেন না। সোনার শিকলও যদি বাধা হয়, আপনি কিন্তু সে আটকাই থাকলেন। রূপা দিয়ে বললেন, যত বড় দামি জিনিস দিয়ে হোক না কেন, মেটালে আপনি বাধা হলেন। যাই দিতে কেন কেন জিনিসটা হচ্ছে ফার্স্ট আছে বাইন্ডিং, যা দিয়ে আমরা বাঁধি, এটা হচ্ছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। নেক্সট হচ্ছে প্রিন্সিপালস, নিয়ম নীতি। নিয়ম নীতি রাষ্ট্রের রয়েছে, আপনার নিয়ম নীতি রয়েছে আপনাদের ধর্মীয় অনুশাসনের ভিতরে, যে আপনি এটি করবেন, এটি করবেন না, অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং এটা করা উচিত, সেটা রয়েছে। তারপর কি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস, আপনার যেটা করা উচিত সমস্ত কিছুর, যে এইটাকে এই নির্ধারণ করা হয়েছে, এই করতে পারবেন, এই করতে পারবেন না, 1 নম্বর 2 নম্বর করে অ ক খ ABCD দিয়ে সব নিয়মগুলো করা হয়েছে, যে এই জায়গাটা করা যাবে না। রাষ্ট্রের রয়েছে, সমাজের রয়েছে, ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে, সমস্ত কিছু। হ্যাঁ, তো অবশ্যই সেটা বলা হচ্ছে, তাই যা আমি বাঁধবো আপনাকে। নেক্সট হচ্ছে কাস্টম, প্রথা। এইগুলো মানবে চলতে। আপনি যদি এই কমিউনিটিতে থাকতে চান, আপনার এইগুলো করতে হবে, এইগুলো আপনি করে চলবেন। এটা হচ্ছে একেবারে চলে আসছে আমাদের, ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে, এটাই করার বিষয়। নেক্সট হচ্ছে লস, আইন। তাই রাষ্ট্রের রয়েছে, আপনি এটা চাইলেও করতে পারবেন না, যা খুশিতে করতে পারবেন না, আইন রয়েছে। আপনি সেই বিধি অনুসারে আপনার কাজ করতে হবে, এগুলো আপনার পালন করে চলতে হবে। তা না হলে আপনি সমাজের চোখে, রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী হবেন, এবং সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ আপনি নেক্সট হচ্ছে প্রহিবিশনস। প্রহিবিশনস মানে যে আপনার প্রহিবিট করা হয়, যে আপনাকে নিষেধ করা হয় যে এইগুলো আপনি করতে পারবেন না, ওটার ভিতরে চলে আসে। কিন্তু আমরা আলাদাভাবে এই শব্দটা আমরা দিয়েছি, যে এইগুলো করা যাবে না। বেশিবার জোর দেওয়া হয়েছে ওই জায়গাটায়। ওইগুলো হলো করা যাবে, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস। প্রিন্সিপাল হচ্ছে করা যাবে, আর ওইটা হচ্ছে করা যাবে না, এটা হচ্ছে প্রহিবিশন। হ্যাঁ, যেটা একেবারে পরম্পরা, একেবারে সেইটাই নিষিদ্ধ রয়েছে, এইগুলো করা যাবে না। তো এইগুলো দিয়ে কিন্তু বাধা হয়েছে আপনার হাতটাকে, আপনার স্বাধীনতাটাকে, আপনার ক্ষমতাটাকে, এইগুলোতে বাধা হয়েছে। তাহলে আপনি হায়োসেমাসের কথা ভাবেন, আজকে আমাদের আলোচ্য ওষুধ হায়োসেমাস, সে কি? তাকে সমস্ত ডাক্তার একবারে ফ্রম আওয়ার গ্রেট মাস্টার হ্যানিম্যান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যেভাবে প্রুভিংয়ের সিমটমগুলো এসেছে সেটা করা হয়েছে। সে কি? সে নির্লজ্জ, শেমলেস। সেটা কি করতে ভালোবাসে দেখেন, আমরা রুব্রিকগুলো আমাদের কাছে চলে আসছে। সে কি করতে ভালোবাসে, বাসে না, তার ভিতরে আমরা পেয়ে গেছি শেমলেস, এক্সপোজ দি পারসন।
আমরা আমাদের রুব্রিকে এখানে চলে আসছে। নেক্সট হচ্ছে রবিং অ্যাবাউট নেকেড, সে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখন উলঙ্গ বলতে আপনি কিন্তু এটা বুঝবেন না যে কাপড় চোপড় পরা নেই, অশালীনভাবে সে ঘোরাফেরা, তার ভিতরে শালীনতা নেই। পোশাক পরেছে কিন্তু সেটা শালীনতা বহির্ভূত, মানানসই নয়, যেটা হ্যাঁ বর্জিত, শালীনতা বর্জিত, যেটা আপনার কাছে দৃষ্টি নন্দন্ত নয় এবং খুব খারাপ। কিন্তু একটা জিনিস আশ্চর্যের বিষয়, এ কি নির্লজ্জ, কিন্তু আপনি এটা ভাববেন না আপনাকে যৌন উত্তেজনার জন্য এটা করেছে। তাহলে রুব্রিকে ককয়েটিস, এর ভিতরে হায়োসেমাস নেই। তার মানে হচ্ছে হচ্ছে স্বভাবে নির্লজ্জ, এইটুকু বলতে পারেন। কিন্তু সেটাকে আপনাকে উত্তেজিত করার জন্য ওটা সে পরে নেই, ওইটা ওদিকে ও নেই। ইনডিফারেন্স পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্স টু, ওতে আপনি কি বললেন না বললেন ওতে কিছু তার যায় আসে না, ওটা ওইভাবে তার পড়তে সে ভালোবাসে, ওইভাবে থাকতে সে ভালোবাসে। রবিং নেকেড, ওইভাবে থাকতে সে ভালোবাসে, এটা তার ভালোবাসার। ওতে আপনি কি হলেন না সে আলাদা জিনিস, কিন্তু সে ইন্টেনশনালি ডেলিভারেটলি আপনাকে এক্সাইট করার জন্যে এটা সেটা করে না। আমরা ককয়েটিসের ভিতরে হায়োসেমাসকে পাইনি, কোনো রেপার্টরি বলে না ককয়েটিস। ককয়েটিস মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আপনার দিকে একটু তাকালো, একটু হাসলো, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার অন্যভাবে অঙ্গভঙ্গি করলো, এই একটা শুধু ওইটার কারণে শুধু। নেক্সট হচ্ছে ইনডিফারেন্স অ্যাপাথি নেকেড টু রিমেইন, ওইভাবে সে ইনডিফারেন্স নেকেড টু রিমেইন, ওইভাবে সে ইনডিফারেন্স। তো ইনডিফারেন্স মানে যে ওইটা আপনার কথা শুনতে হয়, কে কি বললো ওতে কিছু যায় আসে না, কে খারাপ বললো ওতে কিছু তার যায় আসে না, ওইভাবে সেই থাকে। এইটা হচ্ছে জায়গা। তাই একে যদি আপনি কোন হুজুরি ঘরে পাঠান তাহলে কি অবস্থাটা ঘটবে? হ্যাঁ না না, কি অবস্থাটা ঘটবে? সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তো আরোপ করে দেবে, বাপু ওইভাবে চলা যাবে না, প্রথমে হচ্ছে তোমার হ্যাঁ তোমার বোরকা পরতে হবে, হিজাব পরতে হবে, তোমার এইটা করতে হবে। দিস ইজ চেইন। এই যে আপনার ইসের পরে আপনার স্বাধীনতার পরে এই করা হলো, আপনার যে স্বভাবের পরে যেটা আপনি ফ্রিডম করতেছিলেন, তারপরে সেটা করে দেওয়া হলো। এই জায়গাটা হচ্ছে তখন সে কী করে দেখেন, রুব্রিকগুলো আসছে জায়গাটাই কি হলো, ম্যারিড ইজ গোয়িং টু বি, ধরুন তার বিয়ে হতে যাচ্ছে, সেভাবে বিয়ে হতে যাচ্ছে, তার দেখছে, বাবা মা দেখছে, বাবা ছেলে তো ম্যাজিস্ট্রেট, এটা বাস্তব। কিন্তু আমি ক্লাসে বলেছিলাম আলোচনা করতে গিয়ে এর আগে, একেবারে বাস্তব জিনিস। ছেলে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার্সোনাল পেশেন্ট আমার, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে তার হাজব্যান্ড, ডিভোর্স হয়ে গেছে, কিন্তু ও তার ওই মেয়ের স্বভাবের কারণে শুধু সে মেনেই নাই। আর সে হচ্ছে 5 ওয়াক্ত নামাজি ম্যাজিস্ট্রেট, ওটা বলছে টোটালি এইগুলো চলবে না, তুমি যা করছিলে সেটা তো ভিন্ন জিনিস, তোমার আলাদা লাইফ ছিল, তো এখানে আমার এসে থাকতে গেলে আমার অনুসারে তোমার চলতে হবে। এইভাবে কেউ যেন তোমাকে কোনো ইঙ্গিত করে না কথা বলে, আমি যেন কারো কাছে ছোটো না হই, এটা করা যাবে না, সব কিছু বাদ। তাহলে এই যে জায়গাটা গোয়িং টু বি সোল্ড অফ বিং, কেন? তার আব্বা দেখছে যে রে আর বাবা এই ছেলে আমি হাতছাড়া করতে চাই না, এই ছেলে আমি হাতছাড়া করতে চাই না, এত ভালো ছেলে। এক হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট, একটা লোভনীয় পদ সে রয়েছে সে, আর হচ্ছে সে ভালো। ঠিক আছে, তো না না সেটা পরে এইটুকু দেখেন বাস্তবে যা আছে তাই। নেক্সট হচ্ছে এরপরে সে মনে করে অ্যাবিউজড বিং মানে আমাকে দিয়ে যেগুলো করানো হচ্ছে তার কাছে সে মনে করে তাই, হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যবহার করা হচ্ছে, আমি এটা করতাম, এটা করতে পারবো না, হ্যাঁ ফ্রি লাইফে ছিলাম, হ্যাঁ সেটা করা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা করা যাবে না, এটা করা যাবে না। এই কারণে দেখেন সে সহসা মেনে নেয় না, এই নিয়ে তার কিন্তু বিতর্ক চলতে থাকে, তুমি চলতে পারবো আমি চলতে পারবো না কেন, তোমার স্বাধীনতা রয়েছে আমার কে নেই, আমারও তো রয়েছে। এই জায়গা থেকে ডিবেট বিং মানে কি? ডিবেট মানে কি? বিতর্কে কি দুটো পক্ষ থাকে, এক পক্ষ
একটা বিষয় থাকে, বিষয়ের পরে জয়ী আবার পরাজয়ের একটা ব্যাপার রয়েছে, তাই না? এটা হচ্ছে সে ডিবেট বিং, কে জয়ী হবে সেই বিষয় নিয়ে। বিষয়টা হচ্ছে স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, যে তুমি চলতে পারলে আমি চলতে পারবো না কেন, আমার পরে এইভাবে আরোপ থাকবে কেন, তোমার পরে থাকবে না কেন, এই যে সে মনে করে যে আমি এইটাই রয়েছে ডিবেট বিং, সে বিতর্কে রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে আমরা যে দেখলাম আরও বড়োভাবে যদি হয় তাহলে ওয়ার বিং অ্যাক্ট, যুদ্ধে রয়েছে। যুদ্ধে মানে কি, এখন শুধু দুই পক্ষ না, সম্পৃক্ত করেছে এই পার্টি ও ওই পার্টি, একদিকে শ্বশুরের পার্টি আর একটা হচ্ছে বাবার বাড়ির পার্টি, একদিকে তার পক্ষের পার্টি, এটা হচ্ছে বিপক্ষের পার্টি, এইটা হচ্ছে ওয়ার বিং। আরও একটু ব্যাপকভাবে এই যে জায়গাটা দেখেন লক্ষ্য করে কি হবে, অ্যাবুইস্ট বিং গেলাম, এটা দেখলাম পার্সনস আর অ্যানিম্যালস। পার্সন আর মেনের ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে, পার্সন মানে কেউ কেউ, যাদেরকে সে মনে করে, ওই ব্যক্তিরা। পার্সন মানে ব্যক্তি, ওই ব্যক্তি, সে হচ্ছে অ্যানিম্যাল তার চোখে। অ্যানিম্যাল মানে মানুষ না, অ্যানিম্যাল মানে হচ্ছে মানুষ না। হ্যাঁ, পশুর মতোই ঠিকই, কিন্তু মানুষের ক্যাটাগরিতে রাখছে না, তাদের হিউম্যান বিং ক্যাটাগরিতে রাখছে না। কারণও রয়েছে এই জায়গাটায়, ওইগুলো তুলে ধরে সে হবে না কেন। এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি এর যারা সংগ্রাম করে এতে চলে আসে। ওর আচার ব্যবহারে কিন্তু ডিলিউশন ক্রিটিসাইজড দ্যাট শি ইজ, সবার কাছে সমালোচিত হচ্ছে। ডিলিউশন ক্রিটিসাইজড দ্যাট শি ইজ, সে সবার কাছে কিন্তু তার আচরণের জন্যে, তার কথার জন্যে, তার এই প্রতিবাদের জন্যে, তার এই বিতর্ক করার জন্যে সে কিন্তু ক্রিটিসাইজ হচ্ছে। ঠিক আছে তো? এখন ওই যে ডিলিউশন বিটেন শি উইল, ডিলিউশন উইল বি বিটেন। বিটেন মানে কেউ হাত দিয়ে পিটানো না, কথার একটা ব্যাপার রয়েছে, যে তাকে করা হবে, মানে বকাঝকা করা হবে, এমন কথা বলা হবে, তোমার পরে ডমিনেট করা হবে, সেইগুলো চলে আসবে জায়গাটায়। আর এতে কি আছে, ডিলিউশন ডিস্টেন্স, ডিলিউশন এনলার্জ ডিস্টেন্স, আর এতে কিন্তু দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে, কাছের আর থাকছে না, মা বাবা থাকছে না, শ্বশুর শাশুড়ি থাকছে না, হাজব্যান্ড থাকছে না, দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে, এই জায়গায় চলে আসে। এই দেখুন, কিন্তু সে থেমে থাকে না, অ্যাকসেপ্ট করে নেয় না, ওয়ান্টস টু ফাইট, সে যুদ্ধ করতে চায়, সংগ্রাম করতে চায়। এমন পর্যায়ে দেখুন এই জায়গাটাই, যে তার কথা তো থাকছে না, তার এই যুক্তিগুলো, তার কথাগুলো থাকছে না, সেই জন্য বলছে যে ওই কথার যখন মূল্য দেওয়া হয় না, তখন ব্যক্তিরও মূল্য দেওয়া হয় না। আপনার কথা যখন আমি মানব না, তার মানেটা হচ্ছে কি, আপনাকে আমি অবমূল্যিত করলাম। ওই জন্য রুব্রিক চলে আসছে, ডিলিউশন হ্যাজ নো ওয়েট। ডিলিউশন হ্যাজ নো ওয়েট, তার মানে কি সে বাতাসের মতো হয়ে গেছে নাকি, হালকা। ওজন নাই মানেটা কি, ওজন নাই মানেটা হচ্ছে কি, তার সমাজের যে মূল্যটা, মূল্যায়ন করার, গুরুত্ব দেওয়া, এইটা নেই, সে গুরুত্ব কমে গেছে। হ্যাজ নো ওয়েট, অর্থাৎ কথার যেমন তার রক্ষা করবে, সেই কথা রক্ষা করা হচ্ছে না যখন, তখন চলে আসে যে আমার সংসারে তো আমার কোনো মূল্য নেই। আর এতে সে মনে করে ডিলিউশন ইনজয়ার্ড ইজ বিং সারাউন্ডিংস বাই হার, সারাউন্ডিংস, চারদিক থেকে তার এই সে হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অত্যাচারিত হচ্ছে, অত্যাচারের শিকার হচ্ছে চারিদিক থেকে। এই যে রুব্রিকটা, যেটা শেষে দুটো রুব্রিক, মারাত্মক রুব্রিক দেখুন, স্কেপ অ্যাটেম্পটস টু সারাউন্ডেড অ্যান্ড ক্যাপচার্ড বাই মেন অ্যাজ ইফ, একক রুব্রিক হাইসেমাসের।
স্কেপ অ্যাটেম্পটস টু সারাউন্ডেড অ্যান্ড ক্যাপচার্ড বাই মেন, শব্দটা অন্য শব্দ হতে পারত। এই যে দেখুন কথাটা কার জন্য আসছে, ওই মহিলার জন্যই আসছে। কিন্তু স্কেপ অ্যাটেম্পটস টু সারাউন্ডেড অ্যান্ড ক্যাপচার্ড বাই মেন, শ্বশুর শাশুড়ি, হাজবেন্ড, তার আত্মীয় স্বজন যারা আছে একেবারে এরাই ঘিরে ফেলেছে এবং ক্যাপচার্ড হয়েছে। এর থেকে সে কি পেতে চায়? স্কেপ হতে চায়, স্কেপ হতে পলায়ন করতে চায়, পলায়ন করতে চায়। মুক্তি চাই। এই যে এখন বেড গেট আউট অফ ওয়ান্টস টু চিল ডিউরিং, একক রুব্রিক এই হায়োসেমাসের। বেড গেট আউট অফ, বিছানা থেকে সে চলে যেতে চায়, তার বিছানা বেডের জায়গা। কোনো সমস্যা আছে? হাজব্যান্ড আছে ম্যাজিস্ট্রেট, একটা ভালো পজিশনে রয়েছে, তার কি কোনো অভাব রয়েছে নাকি? ওই ধরনের কোনো আর্থিক অভাবের ইয়ে নেই, সমান সম্মান ইয়ে নেই, প্রতিপত্তির ওইভাবে কোনো সমস্যা নেই। এই দিস ইজ বেড, এই আরামের জায়গা, এই আরামের জায়গার থেকেও সে চলে যেতে চাই। বেড আউট অফ কি? চিল ডিউরিং, চিল মানে খারাপ সময়, মানে তার জন্যে খারাপ সময়। চিল ডিউরিং, যখন সে মানসিকভাবে খুব হতাশাগ্রস্ত হয়, ইসের শিকার হয়, এই সময়টা তার চিল ডিউরিং। চিল মানে শীতার্ততা, জ্বরের শীতের সময়, মানে ইসের সময়, জ্বর ওঠার সময়, এই সময় অসুস্থতার সময়। আর চিল মানে খারাপ সময়। লাস্ট ব্রেক, ব্রেক থিংস ডিজায়ার টু উইন্ডোজ, উইন্ডোজ মানে যাকে চারিদিক থেকে বিভিন্ন জিনিস দিকে আটকে রাখা হয়েছে, বিভিন্ন ওই অনুশাসন আরোপ করে, নীতি আরোপ করে যে এই করা যাবে না বাপু, এই করা যাবে না, সব চারিদিক থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেখার কোনো সুযোগ নেই, বাইরের কমিউনিকেশনের কোনো সুযোগ নেই, সবার সঙ্গে কথা বলা যাবে না, অনেক কিছু এইভাবে আসা যাবে না জোরে, যখন খুশি সেখানে চলে যাওয়া যাবে না, এটা করা যাবে না। এইগুলো হচ্ছে উইন্ডোজ, যেখান থেকে সে মুক্তভাবে করতে পারতো, যেতে পারতো। কমিউনিকেশন একটা জায়গা ছিল। এই যে আমার উইন্ডো থেকে কি আসে? আলো আসে, বাতাস আসে, এই একটা জায়গা, এই পরিবেশের এক্সচেঞ্জটাই থাকছে না। সেই দিস ইজ উইন্ডো। এইগুলো কী করতে? ব্রেক ডিজায়ার টু, ভেঙে ফেলতে চাই, অনুশাসন। ঠিক আছে তো? এই হচ্ছে আমাদের হায়োসেমাস। কেন? কোন রুব্রিক থেকে? যে ডিলিউশন হ্যান্ডস বাউন্ড উইথ চেঞ্জ। আমরা কেস হিস্ট্রিতে যদি পেয়ে যাই এমন রুব্রিক, যে এক সময় তার মেন্টালিটি এমন ছিল, এই স্বভাবের সে, এইভাবে সে চলতে, স্বাধীন চেতা চলতে চায়, সে এইভাবে বাধা পড়েছে, তখন আমরা এই রুব্রিকের কথা এইভাবেও ভাবার চেষ্টা করব। কারণ আপনার কাছে কবে হায়োসেমাসের ওই রূপ নিয়ে আসবে যে আমার হাত দ্রুত বাধা, চেনে বাধা, এইভাবে সারা জীবন নাও আসতে পারে কোনো দিন। কিন্তু আপনি যদি লজিক্যাল এক্সটেনশন করেন, হ্যাঁ, এটি আপনি পেয়ে যাবেন, ডেফিনেটলি পেয়ে যাবেন। অবশ্যই দাদা, অবশ্যই মিলবে তো, অবশ্যই দাদা। এই জন্যই তো বলা, অনুরোধ করা সবাইকে যে সবাই চেষ্টা করবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে।